مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے، واجعل موتی فی بلد حبیبک، اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں مرنے کی دعا حضرت عمر مانگا کرتے تھے، ہم وہ لوگ مانگے تھے لیکن اوپر ہی جو سے کوئی تھوڑا چاہتے مر جی، مرے کوئی نہیں چاہتا، اگر دل سے کوئی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس نیت کو پوری کرے گا۔ مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے امیر المومنین، مکہ میں مرنے کی دعا مانگتے جہاں کعبہ بنا ہے، جہاں عرفات کا میدان ہے، جہاں منی کا میدان ہے، جہاں صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں مرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن حضرت عمر نے پوری زندگی مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کیوں؟ حضور کی حدیث ہے من مات فی المدینہ، جو مدینے میں مرا فکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کی شفاعت کے لیے حضرت عمر نے زندگی بھر دعا مانگی مدینے میں مرنے کی، تو ان کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور جیسے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہا، ویسے ابو لولو نے تلوار مار دیا پسلی پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مدینہ ہے اور مدینہ کی مسجد میں میری شہادت ہو رہی ہے، تو حضرت عمر نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دعا میں نے مانگی تھی پروردگار نے میری دعا قبول کی، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو زندگی بھر دعا مانگی تو مدینے میں موت حضرت عمر کو نصیب ہوئی۔ اور کیوں دعا مانگی؟ تو اسی حدیث کی ترجمانی ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ لیکن آج مرنا کوئی نہیں چاہتا، کہت تو سب ہے جہاں تک تکلیف ہے کہ کہیں اللہ اٹھائے لو، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ مولانا ابو نور بشیر نے اپنی کتاب سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھیا رہے وہ کہ یکے لڑکا، اکلوتا لڑکا کرتا پیارا ہو تھا، بیمار ہو گیا، تو بوڑھیا رات بھر دعا مانگے، کہا یا اللہ ہمارے لڑکوں ٹھڑی آئے تو ہم کو اٹھائے لو، یا اللہ ہم کو اٹھا لو، لڑکوں ٹھڑی آئے تو رات بھر بکے بوڑھیا، پڑوسین کے سونا حرام کی۔ ایک دن نوجوان پڑوسی اٹھاؤ کالا چدرا اوڑھے سب کھوکھیائے کہ بوڑھیا پر دورا، وہ بوڑھیا کھٹیا سے کود کے بھاگ، تو کہ رک رک، تو بوڑھیا کہتا کوا بھیا کوا، کہیں ملک الموت ہے تو روح نکالے ہے، رک، تو کہتے بھیا ہم نہیں بیمارن بھیا، تو لڑکوا بیمار ہے، وہ دو لیٹا باہر ہے، وہ بیمار ہے، ہم نہیں بیمارن بھیا۔ دیکھو بوڑھیا روز کہتا رہا اللہ ہم کو اٹھا لو لڑکوں ٹھڑی آئے دو، اور جب دیکھے تو کہتے ہم نہیں بیمار ہیں، لڑکوا بیمار ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے وہ بات ہم نہ کہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں، واہ ویلا زبان سے نہ کہیں، صبر کرو، نبیوں کی بھی سنت ہے صبر کرنا۔ ہمارے اوپر کیا تکلیف ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف اللہ نے نبیوں پہ اتاری، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارے انبیاء، تو انبیاء پر مصیبتیں بھی اللہ نے ویسے اتاری۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دور دیکھو، حضرت زکریا کے زمانے میں ایک بادشاہ اپنے سالی پر عاشق ہوئی،
बहुत से लोग हैं जो वही जाते हैं। घर में लड़का बच्चा है तो सास ससुर से कहीं तनी के बहनी एक पठाई दो तनी खाए खवाए थे उका बलैया काम खाते तो धीरे धीरे उका बटियाए ले और मेहरों लतियावे लगे, फिर जिंदगी बर्बाद होती है। ऐसे वो भी साली पर दीवाना हो गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपनी साली से निकाह करना चाहता हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनों का रहना हराम है, नहीं कर सकते। कहा ज़करिया मसला पलटो वरना तुम्हें कत्ल करेंगे। ज़करिया ने कहा कि जान जा सकते हैं लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने कत्ल करने के लिए फौज भेजा और जब भेजा हजरत ज़करिया को पता चला तो हजरत ज़करिया ने अपना गांव छोड़ दिया। जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। हाँ। एक बहुत बड़े आलिम दीन बम्बई में गुजरे हैं हजरत मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी अली रहमा सैयदुल उलमा के खलीफा थे। एक जगह दावत में गए और चाहत में यह लोग तमाम उलियल दीन गोश वो सब तो हजरत जो खाए पहन खाए तो गए छोड़ दीन तो कहा था अरे हजरत प्लेट साफ करना सुन्नत है। मसला बहुत बताइए मौलवी लोगन का, हजरत प्लेट साफ करना सुन्नत है। तो हजरत ने फरमाया हाँ प्लेट साफ करना सुन्नत है, जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। हजरत ज़करिया ने वतन छोड़ दिया जान बचाने के लिए, लेकिन कातिलों ने पीछा किया। हजरत ज़करिया ने जब देखा कि ये लोग हम पर हमला करेंगे तो रास्ते में एक दरख्त खोखला देखा तो उसी के अंदर घुस गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरख्त को मिला दिया। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो खोखला दरख्त मिल गया हजरत ज़करिया अंदर। अब जो हम पीछे से खरीदत रहा देखें कहीं नरे यहाँ तक तो दिखाने तक का हुआ, किधर चला गया, लागत है आसमान में तो नहीं चला गया। तो लौट पड़े, जब लौटे तो शैतान पहुंचा इंसान की शक्ल में। कहाँ जाता, अरे यार ज़करिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाने के बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया। शैतान ने कहा इधर हम बताते हैं। लेके गया तो दरख्त के करीब पहुंचा तो हजरत ज़करिया जब दरख्त में दाखिल हुए थे तो उनकी चादर का एक हल्का सा कोना बाहर ही रह गया था। शैतान ने कहा देखो इसी के अंदर है, उनकी चादर का कोना बाहर दिखाई दे रहा है, इन तब कैसे मारी है। तब शैतान ने कहा आरा लेके आओ। आरा लाया गया, दरख्त को चीरा गया। जब आरा चलते चलते हजरत ज़करिया के सर पर पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, उफ न करना। हजरत ज़करिया ने उफ तक न किया, आरा चला और हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंबिया पर बहुत मुसीबत आई लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र किया तो उनके दर्जात बुलंद हुए। हम पर आप पर भी मुसीबतें आती हैं और आएंगी, लेकिन हमें भी सब्र करना है। सब्र करेंगे अल्लाह ताला हमारे आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहर कैफ अल्लाह तौफीक दे तो मदीना ज़रूर हाजिरी दो, मक्का जाओ, लेकिन नियत बिल्कुल दुरुस्त रखो। हमने अपनी आंखों से देखा कि मक्का से जब जद्दा के लिए बस चली तो मुअल्लिम ने एक कार्टून पूरा, एक छोटे छोटे डब्बे खाने के भर के पूरा कार्टून बस में डाल दिया कि आप लोग बांट लेना। और हाजी हज के लौटे रहे, सब टूट पड़े ऊपर, कोनो 4 लूटीस, कोनो 5 लूटीस और कोनो कुछ नहीं पाई। अफसोस हुआ कि देखो अभी अभी हज करके अभी वतन भी नहीं पहुंचे हैं, अल्लाह के घर से निकले हैं और नियत देखो बिगड़ गई, अपने भाइयों का हक ले लिया। ये खुदा का बहुत बड़ा इनाम है, जब अल्लाह दौलत दे दे तो इसको संभाल के रखो। अभी आपने सुना कि हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद से कहा था कि तू पत्थर, हुजूर न चूमे होते तो मैं तुझे न चूमता। लेकिन हजरत अली शेर खुदा खड़े थे तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं ये नुकसान नहीं देगा, ला तदर्र वला तनफा,
یہ حجر اسود نقصان نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اے امیر المومنین، میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں انہو یبعث یوم القیامہ